Hello everyone, welcome to our official YouTube channel BSc Academy Berhampur branch. I am Molly Bhowmik, educator of this institution, and today I will discuss on a topic regarding research aptitude. So research aptitude is a topic that not only important for UGC NET paper 1 but also other exams like West Bengal SET, that is WB SET exam, general paper, and also for the future research purposes. That means whenever anyone is opting to do research after clearing the NET exam, this topic will be very much useful for them also. So, coming to our topic, what is meant by research? Research means an American sociologist, Earl Robert Peavy, gave an idea of research, that is, it is a systematic inquiry to describe, explain, predict, and control the observed phenomenon. And research involves inductive and deductive method. এখানে আমরা রিসার্চের মানে খুঁজতে গেলে রিসার্চ কথাটার মধ্যেই তার মানেটা খুঁজে পাবো। রি কথাটার মানে পুনরায়, রি কথাটার মানে পুনরায়, আর সার্চ কথাটার মানে আমরা একটা অনুসন্ধান করছি। তো কিসের উপর অনুসন্ধান করছি? না, সামথিং that has been already existed or will add some new information to that existed topic. It can also be defined as an attitude of inquiry, search, or investigation. A scientific and objective effort made to uncover facts, hence requires the application of scientific methods. Characteristics of research. It is a scientific examination, that is, it requires the use of scientific methods and procedures which have been tried and tested and can produce similar or somewhat similar results on each application. তাহলে কি বলতে চাইছে? যে এটা অবশ্যই একটা সায়েন্টিফিক এক্সামিনেশন হতে হবে। It will follow a scientific process. রিসার্চের জন্য আমরা কোন একটা প্রসেস না ফলো করে যদি সেটাকে রিসার্চ বলি, তাহলে সেটা আমাদের রিসার্চের সঠিক অর্থকে বহন করে না। It requires the use of scientific methods and procedures which have been tried and tested and can produce similar or somewhat similar result on each application. মানে আমরা ওই পদ্ধতিটা যতবারই প্রয়োগ করি না কেন, সে রেজাল্টটা সিমিলার অথবা কাছাকাছি সিমিলার একটা রেজাল্ট সেটা দেবে। তারপরের পয়েন্ট দেখো, the results or information that we get through scientific methods can be used to develop concepts and theories of their own. মানে আমরা ওই রিসার্চটা যখন কন্ডাক্ট করব, মানে আবার যখন অন্য কিছুর ক্ষেত্রে আমরা একই পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করে যখন আমরা রিসার্চটা করব, তখন সেটা একটা কনসেপ্ট ডেভেলপ করবে এবং তার থ্রু দিয়ে একটা থিওরিও ডেভেলপ করবে এবং সেই থিওরিটা হবে একটা নিজস্ব থিওরি, সামথিং নিউ। And researchers need to practice ethics and code of conduct while making observations
or drawing conclusion. দেখো, রিসার্চ করার জন্য আমাদের কিছু এথিক্স ফলো করতে হয়। যেমন আমরা যখন কোন একটা ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশনের জন্য একটা রিসার্চ করছি, যে কোন একটা ড্রাগের এফেক্ট দেখতে চাইছি, তখন কিন্তু আমরা সরাসরি মানুষের উপর সেটা প্রয়োগ করতে পারবো না। এটা রিসার্চের এথিক্যাল নর্মস কে ফলো করে না। এথিক্সটা কি বলে, আমরা কোন একটা ইঁদুরের উপর করতে পারি, গিনিপিগের উপর করতে পারি, সব পশু পাখির উপর না। বিশেষ করে কিছু পশু পাখি অনেক বিলুপ্ত প্রজাতি, তো যেগুলো আমরা ল্যাবে কালচার করতে পারি না, সেরকম কোনো অ্যানিমালের জন্য কিন্তু আমরা রিসার্চ করতে পারবো না। The researchers need to practice ethics and code of conduct while making observation or drawing conclusions. Research is analytical in nature. It makes use of all the available data so that there is no ambiguity in the inference. Inference মানে আমরা একটা সিদ্ধান্তে যখন পৌঁছাবো, রিসার্চ করার পর সেই সিদ্ধান্তটা নিয়ে কোনো কনফিউশন থাকা চলবে না। Accuracy is one of the most important aspects of research. The information that is obtained should be accurate and true to its nature. For example, laboratories provide a controlled environment to collect data. আমরা ল্যাবরেটরিতে অনেক ধরনের এক্সপেরিমেন্ট করে থাকি, এবং এক্সপেরিমেন্ট করার সময় আমরা যে যে তথ্য পাই সেগুলো সব কালেক্ট করি। তারপর কি করি, সেগুলো অ্যানালাইসিস করি, দিয়ে ফার্দার একটা কনক্লুশনে পৌঁছায় এবং একটা ইনফারেন্সে আসি যে হ্যাঁ, এইরকম করে একটা এই সিদ্ধান্তে আসা গেল যে এই কারণের জন্য এই ডিজিজটা হচ্ছে। টাইপস অফ রিসার্চ। এক নম্বর হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ। দেখো, টাইপস বলার আগে একটা কথা বলে রাখি, যে রিসার্চে কিন্তু ভ্যারাইটিস টাইপ অফ রিসার্চ হয় এবং এগুলো এনর্মাস। আমি এখানে মেন কয়েকটা টাইপ তোমাদের বলবো। সেটা হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ, অলসো নোন অ্যাজ বেসিক অর পিওর রিসার্চ। ফান্ডামেন্টাল কথাটা মানেই বুঝতে পারছো, এটা একটা বেসিক লেভেলের রিসার্চ। দ্য কাইন্ড অফ রিসার্চ হেল্পস টু জেনারেট নিউ ইনফরমেশন ইন আ fundamental fashion. This is generally based on the principle of generalization. Sometimes it can be experimented in laboratory also. Fundamental research can take shape in two ways, either in the form of a new theory or development of some existing theory. পরেরটা দেখো, অ্যাপ্লাইড রিসার্চ। মানে ফান্ডামেন্টালে যা যা হচ্ছে সেগুলো কিন্তু আমরা অ্যাপ্লাই করা এখনো শুরু করিনি। সেটা কখন শুরু করব, একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট হলো, একটা প্রবলেম ক্রিয়েট হলো আমাদের ইউজুয়াল লাইফে, তখন কি করব, আমরা বেসিক লেভেলে যে যা শিখেছি সেটা আমরা অ্যাপ্লাই করব। তো এখানে দেখো প্রথম পয়েন্টটা বলছে, ইন অ্যান অ্যাপ্লাইড রিসার্চ ওয়ান সলভস সার্টেন রিয়েল লাইফ প্রবলেমস অর সিচুয়েশনস এমপ্লয়িং ওয়েল নোন অ্যান্ড অ্যাকসেপ্টেড থিওরি অ্যান্ড প্রিন্সিপলস। ঠিক আছে, এই যে ওয়েল নোন অ্যাকসেপ্টেড থিওরিজ এন্ড প্রিন্সিপল যেটা আমরা কথা বলছি, সেগুলো কিন্তু আমাদের ফান্ডামেন্টাল রিসার্চের মাধ্যমে চলে আসছে। সেগুলোর উপর বেস করে আমরা একটা নিউ প্রবলেমকে সলভ করছি, নতুন করে ভাবছি প্রবলেমটাকে নিয়ে। ট্রাইস টু সে how things can be changed or to correct the facts which are problematic. মানে আমরা এরকম দেখতে পারি যে একটা সিচুয়েশনে একটা ফ্যাক্ট এক্সিস্ট করছে অলরেডি, কিন্তু সেই ফ্যাক্টটা পুরোপুরি কারেক্ট নয়। তো সেটাকে কারেক্ট করার জন্য কিভাবে সেটাকে একটু মডিফাই করলে
সে প্রবলেমটা আমাদের থাকবে না, সেইটা কারণটাকে আইডেন্টিফাই করার জন্য আমরা অ্যাপ্লাইড রিসার্চের কথা বলবো। Studies individual or specific cases without the objective to generalize. Aims at any variable which makes the desired difference. এই যে ভেরিয়েবল কি, এই সমস্ত টার্ম যেগুলো নতুন নতুন পাবে তোমরা, আজকে এই মুহূর্তে এই ক্লাসে ডিসকাস হয়তো আমি করতে পারবো না সমস্ত টার্ম, কিন্তু এর পরবর্তী যে নেক্সট ক্লাসগুলো হবে সেখানে ধীরে ধীরে স্টেপ বাই স্টেপ এই টার্মগুলো তোমাদের চলে আসবে এবং তখন সেগুলো ডিসকাস হবে। পরেরটা দেখো, কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ। ইট ইজ নন নিউমেরিক্যাল, ডেসক্রিপটিভ, অ্যাপ্লাইজ রিজনিং অ্যান্ড ইউজেস ওয়ার্ডস। কোয়ালিটেটিভ কথাটা মানে বুঝতে পারছো, গুণগত। মানে এখানে কিন্তু আমরা কোনো নাম্বারিংস বা মেজারমেন্টের মধ্যে কোনো আসবো না, মানে কোনো মেজার্ড কোয়ান্টিটি আমরা এখানে পাবো না। সাপোজ ধরো আমরা কোনো একটা ডিজিজের কারণ আইডেন্টিফাই করতে চাইছি, যে ডিজিজটা কেন হচ্ছে, তো সেখানে আমরা কিন্তু কিছু তথ্যের উপর ভিত্তি করে কিছু এক্সপেরিমেন্ট করে আমরা একটা কনক্লুশনে আসবো। সেখানে সেই ডিজিজটা কতগুলো অর্গানিজমের জন্য হচ্ছে, বা কি ডোজের ওষুধ দিলে সেই ডিজিজটাকে ক্লিয়ার করা যাবে, সেই মেজারমেন্ট গুলো কিন্তু আমরা এই রিসার্চের ক্রাইটেরিয়াতে ফেলবো না, সেগুলো চলে যাবে কোয়ান্টিটেটিভ। মানে তোমরা যে রিপোর্টে দেখো না যে এই লেভেলের উপর থাকলে ব্লাড সুগার হাই, এই লেভেলের উপর থাকলে ব্লাড সুগার লো, এইগুলো কিন্তু রিসার্চের মধ্যে দিয়ে এসছে। এই যে লেভেলটা ফিক্স করা থাকে, এটা নর্মাল ভ্যালু, নর্মাল রেঞ্জ, এর উপরে গেলে অ্যাবনর্মাল, তার নিচে গেলে অ্যাবনর্মাল না, এরকম যে ব্যাপারগুলো থাকে নর্মাল অ্যাবনর্মালের, তো এইগুলো কোয়ান্টিটি সেট করা হয় কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চের মাধ্যমে। কিন্তু রিজন যেটা, মানে ব্লাড সুগার কেন হচ্ছে, সেই রিজনটা চিনি খাওয়া কম করতে হবে, এই যে আমরা একটা রিসার্চের মাধ্যমেই কিন্তু পেয়েছি যে ব্লাড সুগার হয় বেশি আমরা যদি বেশি মিষ্টি খাবার খাই, তো মিষ্টি খাবার অ্যাভয়েড করতে হবে। এই ব্যাপারগুলো এসছে একটা রিসার্চের মাধ্যমে, সেই রিসার্চটা হচ্ছে কোয়ালিটেটিভ। কিন্তু এই ব্লাড সুগারের লেভেল ঠিক কিসের উপর পৌঁছে গেলে সুগারটা অ্যাবনর্মাল হয়ে যাবে, ডায়াবেটিসের পর্যায়ে পৌঁছে যাবে, সেইটা হচ্ছে কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ। তো কোয়ালিটেটিভ রিসার্চে আর কি কি বৈশিষ্ট্য আছে দেখো, ইট এইমস টু গেট দ্য মিনিং, ফিলিং এন্ড ডেসক্রাইব দ্য সিচুয়েশন। কোয়ালিটেটিভ ডেটা ক্যান নট বি গ্রাফড, গ্রাফ পেপারে তুমি অ্যানালাইজ করতে পারবে না। ইট ইজ এক্সপ্লোরেটরি, এক্সপ্লোর করতে হবে কারণগুলো, কারণ এক্সপ্লোর করা, তাই বলা হচ্ছে এক্সপ্লোরেটরি। কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ, কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চের প্রথমেই দেখো বলা হচ্ছে ইট ইজ নিউমেরিক্যাল, তার মানে একটা সংখ্যার ব্যাপার আছে। নন ডেসক্রিপটিভ, বেশি ডেসক্রিপশনে যাব না, ডেসক্রিপশনটা আমরা কোয়ালিটেটিভ করে নিয়েছি। অ্যাপ্লাই স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যান্ড ম্যাথমেটিক্স অ্যান্ড ইউজেস নাম্বারস। It is an iterative process whereby evidence is evaluated. The results are often presented in tables and graphs. পরের রিসার্চের টাইপটা দেখো, ডেসক্রিপটিভ রিসার্চ। ডেসক্রিপশনের মাধ্যমে করা হবে রিসার্চটা, কারণ আমরা এখানে রিসার্চটাকে একটা ডেসক্রাইব করার জন্য করছি। দেবে কিছু কিছু রিসার্চের মধ্যে অনেক সিমিলারিটি পাবে, যেমন ডেসক্রিপটিভ, কোয়ালিটেটিভ, ফান্ডামেন্টাল, এগুলো থিওরি বেসড রিসার্চ। অ্যাপ্লিকেশন বেসড রিসার্চ কোনগুলো কোয়ান্টিটেটিভ। তারপর হচ্ছে তোমার ওই একটু আগে যেটা পড়ালাম অ্যাপ্লাইড রিসার্চ, আবার একটু পরেই দেখবে আরো কিছু কিছু আসছে অ্যাকশন রিসার্চ। তো এখানে ডেসক্রিপটিভ রিসার্চে কি, ইট ইজ দ্য ডেসক্রিপশন অফ দি স্টেট অফ অ্যাফেয়ার্স অ্যাজ দে আর ইন দেয়ার ওন রাইট। দিস মিনস the researcher has no control over the variables. He or she should describe it as it is. Some of the methods used for descriptive research are field surveys, case studies, and interview. এই যে ফিল্ড সার্ভে, কেস স্টাডিজ, ইন্টারভিউ, এগুলো হচ্ছে রিসার্চের কিছু প্রিলিমিনারি স্টেপ। এগুলো তোমরা পরে ডিটেলসে আরো পড়বে। মানে এনকোয়ারিটা করার জন্য কিছু কিছু সার্ভে করতে হয়, কিছু মানুষের ইন্টারভিউ নিতে হয়, সেগুলো তোমরা পরে ডিটেইলে পড়বে। পরের টপিক দেখো, অ্যানালাইটিক্যাল রিসার্চ।
Here, a researcher has to do analyze using logic and reasoning on previously existing data. This is usually an in-depth study. This works under a constrained set of variables. This requires the use of critical thinking and evaluation. দেখছো এটা একটা অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। মানে তুমি যে ডেসক্রিপটিভ রিসার্চটা পড়লে সেখানে তুমি থিওরি বেসড কিছু ইনফরমেশন পেলে সেটাকে নিয়ে তুমি ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং করে অ্যানালাইজ করছো সেই রিসার্চটাকে, সেটা হচ্ছে অ্যানালাইটিক্যাল রিসার্চ। মানে ধরো একটা ইনফ্লুয়েঞ্জার একটা ডিজিজের জন্য একটা ভাইরাস দায়ী, একটা ভাইরাস করোনা ভাইরাস যেটা আমাদের এখন খুব পপুলার টপিক, করোনা ভাইরাসের জন্য দায়ী। তা যখন মেডিসিনটা আমরা আবিষ্কার করতে যাচ্ছি তখন কত রকমের অ্যানালাইসিস ব্যাচ, মানে আমরা যে মেডিসিনটা দিচ্ছি সেটা এইচআইভি এর জন্য ঠিকঠাক, ম্যালেরিয়ার জন্য ঠিকঠাক, আবার করোনা ভাইরাসেও কাজে লেগে যাচ্ছে। এই রিসার্চটা আমরা এলো থেকে, মানে একই ওষুধ আমরা এইচআইভি এর জন্য ইউজ করছি, আমরা ম্যালেরিয়ার জন্য ইউজ করছি, আর করোনা ভাইরাসের জন্য লেগে আছে। তার মানে কি এখান থেকে আমরা অ্যানালাইজ করছি যে এই ভাইরাসগুলোর মধ্যে একটা সেম প্রপার্টি আছে যেটা কিনা এই ওষুধগুলো দ্বারা প্রশমিত হয়ে যাচ্ছে। এটা কিন্তু একটা অ্যানালাইটিক্যাল রিসার্চ। কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালি যখন আমরা দেখবো যে এই ভাইরাসটা এই কারণে অবদমিত হতে পারে, সেটা হচ্ছে ডেসক্রিপটিভ রিসার্চ। ঠিক আছে, মানে অ্যানালাইসিসের ক্ষেত্রে আমরা ক্রিটিক্যালি থিঙ্ক করে একটার সাথে একটা কানেক্টেড করে একটা কনক্লুশনে পৌঁছাবো যে হ্যাঁ এই এতগুলো ডিজিজের জন্য একটা ওষুধও কাজে লাগতে পারে। এগুলো হচ্ছে অ্যানালাইটিক্যাল রিসার্চ, এগুলো কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন বেসড। কনসেপচুয়াল রিসার্চ, কনসেপচুয়াল মানে বুঝতে পারছো তোমার কনসেপ্টের উপর বেস করা। Conceptual research is usually undertaken by philosophers or thinkers to reinterpret an existing idea. Although some researchers use a conceptual framework to study business or market phenomenon also. This kind of research does not involve conducting experiment. বুঝতে পারছো, প্রথমে মানে অল্টারনেট ওয়েতে দেখো, সব থিওরি বেসড কিছু রিসার্চ তোমরা পেয়ে যাবে এতগুলো যে টাইপ করালাম। আবার অল্টারনেট করে টাইপ গুলোকে দেখবে, মানে আমার যেরকম সাজানো আছে দেখবে এক্সপেরিমেন্ট বেস রিসার্চ গুলো। The kind of research does not involve conducting experiments, it is abstract in nature. এবার দেখো অ্যাকশন রিসার্চ। অ্যাকশন মানে বুঝতে পারছো তুমি এটাকে কাজে লাগাচ্ছ রিসার্চটাকে কোন একটা প্রবলেম সলভ করার জন্য। It is an action oriented research which is undertaken to find an immediate solution to a problem. কোন একটা প্রবলেম হচ্ছে তার ইমিডিয়েট সলিউশন বের করার জন্য তুমি এই রিসার্চটাকে করছো। Sometimes the researcher himself or herself can take action and sometimes the authority takes the necessary steps for action. এখানে তুমি অ্যাপ্লাইড রিসার্চ আর অ্যাকশন রিসার্চের মধ্যে যে পার্থক্যটা দেখতে পাবে সেখানে হচ্ছে কে অ্যাকশনটা নিচ্ছে। রিসার্চার নিজে নিতে পারবে বা একটা অথরিটি তার আন্ডারে কিছু রিসার্চার কাজ করছে তারা নিতে পারবে। মানে ইন্ডিভিজুয়াল রিসার্চার অ্যাকশন নিতে পারে কিংবা একটা অথরিটি বেসড অ্যাকশন নেওয়া হয়। তো আমরা এই যে এতগুলো টাইপস পড়লাম, ক্যারেক্টারিস্টিক্স পড়লাম, রিসার্চের মানে কি এগুলো পড়লাম, তাই এগুলো তোমাদের পরীক্ষায় অ্যাপ্লাই করার জন্য যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে কোয়েশ্চেন প্র্যাকটিস করতে হবে। তো তোমাদের উদ্দেশ্যই থাকবে একটা থিওরি পড়ার পরে তোমাদের বিভিন্ন সোর্স থেকে কোয়েশ্চেন কালেক্ট করে সে কোয়েশ্চেন গুলো সলভ করা, প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন সলভ করা। আমি এখানে জাস্ট কি ধরনের কোয়েশ্চেন আসতে পারে দুটো উদাহরণ রেখেছি, দেখো মানে তোমরা পড়াটা ঠিকঠাক হয়েছে কিনা সেটা জাস্ট বোঝার জন্য কোয়েশ্চেন গুলো প্র্যাকটিস করা। প্রথম কোয়েশ্চেন দেখো, হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট দ্য ক্রিটিক্যাল ফিচার of qualitative research? অপশন গুলো কি দিয়েছে দেখো, actual settings are the direct source of data. অপশন বি দিয়েছে data take the forms of words or pictures. অপশন সি দিয়েছে seeking to establish relationship among measured social fact. পরের অপশন দিয়েছে
researcher becomes immersed in the situation present or past related to the phenomena. কোয়ালিটেটিভ রিসার্চটা দেখো থিওরি বেসড রিসার্চ, আমি বলেছি এখানে কোনো মেজারমেন্টের ব্যাপার থাকে না। তো এসব ক্ষেত্রে কি হয়, ইনফরমেশন তো প্রচুর একটা টপিকের উপর থাকে, তোমার তো সবকিছু পড়া সম্ভব না, সবকিছুর মানে বের করা সম্ভব না। তো এখান থেকে ব্যাকওয়ার্ড ভাবে কিছু থিঙ্কিং করা ভালো। যেমন দেখো অপশন এ, অপশন বি, অপশন সি, অপশন ডি আলাদা আলাদা করে আমরা যদি না ভেবে সরাসরি কি পয়েন্টস গুলো দেখি, তাহলে বুঝতে পারবো এখানে একটা গন্ডগোলের কি পয়েন্ট কোয়ালিটেটিভ রিসার্চের জন্য একেবারেই অ্যাপ্লিকেবল না, সেটা হচ্ছে মেজার্ড কথা। মেজারমেন্টের ব্যাপার কোয়ালিটেটিভে নেই, তোমাকে বাকি অপশন দেখতেই হলো না, বাকিগুলো জাস্ট একবার চোখ বলিয়ে নিতে পারো, কিন্তু বাই চান্স তুমি আনসারটা জানো না, তখন এরকম ব্যাকওয়ার্ড ভাবেই তোমাকে চিন্তা করতে হবে। মেজার্ড সোশ্যাল ফ্যাক্ট, কোয়ালিটেটিভ রিসার্চে কখনো মেজার্ড কথাটা আসবে না, কোনো মেজারমেন্ট থাকে না এখানে, নাম্বারিং কিছু নাম্বার দিয়ে তুমি ডিনোট করতে পারবে না, তাই অপশন সি হবে এখানে কারেক্ট অ্যান্সার। এরকম ভাবে অ্যান্সার গুলো তোমাদেরকে করতে হবে। পরের একটা কোয়েশ্চেন দেখো, the research stream of immediate application is, দেখো ইমিডিয়েট অ্যাপ্লিকেশন তার মানে এটা অ্যাপ্লিকেশন বেসড রিসার্চ। এখানে যে অপশন গুলো দিয়েছে দেখো, কনসেপচুয়াল রিসার্চ এটা একটা থিওরি বেসড রিসার্চ এখনই পড়লে, অ্যাকশন রিসার্চ এটাকে ধরে রাখলাম, আর কি কি অপশন আছে, ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ আর এম্পিরিক্যাল রিসার্চ। দেখো অ্যাকশন রিসার্চ কথাটা একটু খেয়াল করো, অ্যাকশন কথাটা এখানে আছে, ইমিডিয়েট অ্যাপ্লিকেশন এর সাথে কিন্তু অ্যাকশন রিসার্চেরই সব থেকে কারেক্ট একটা সম্পর্ক আছে। বাকিগুলো দেখো তোমার থিওরি বেসড, তো তুমি যেখানে সঠিক অ্যান্সারটা তুমি অলরেডি পেয়ে গেছো, যেটা একবারে অ্যাকিউরেট মিলে যাচ্ছে, তুমি সঙ্গে সঙ্গে ওখানে মার্ক করে দাও। এইভাবে তোমাকে আনসার সলভ করতে হবে, কারণ পরীক্ষাটা তুমি বেশি সময় পাবে না, তোমাকে একটু ব্যাকওয়ার্ড ভাবে ভাবতে হবে। কাজেই সমস্ত থিওরি তুমি জাস্ট মুখস্থ করে গেলেও কিন্তু পরীক্ষায় পার পাবে এরকমটা না, যদি না তুমি কোয়েশ্চেন প্র্যাকটিস করো। তো কোয়েশ্চেন প্র্যাকটিসও একটা বেশ অনেকটা গুরুত্বপূর্ণ ইম্পর্টেন্ট পার্ট, যেটা বাদ দিলে তুমি হাজার থিওরি পড়েও কিছু করতে পারবে না। তো আজকের টপিক তো এইটুকুই ছিল, নেক্সট তোমাদের ক্লাসে এর পরে যা যা আছে সেগুলো ডিসকাস হবে। তো অল দ্য বেস্ট, থ্যাংক ইউ।